जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ यते नमो जगन्नाथ यते नमो जगन्नाथ यते नमो। आज आसंतु आज आम समस्ते मिसी से कोटि कोटि ओडिया मानकर कोटि कोटि जगतर महुड़मणि श्री जगन्नाथ महाप्रभु आगे आम आज आमर नतमस्तक रखी तांको प्रणाम करवा। आज ये सुदूर आफ्रिकारु मु रमेश चंद्र विश्वाल मैनेजिंग ट्रस्टी हिसाब से श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। प्रथमतः मु आज आमर जी ट्रस्टी अच्छा कोऑर्डिनेटर अच्छा आमर एग्जीक्यूटिव कमिटी चेयरमैन अच्छा डॉक्टर भगवान पंडा मोआ ओडिया एसोसिएशन वेलफेयर से प्रेसिडेंट भी अच्छा मुझे वेलकम करुच्ची। तापर आमर अच्छा संग्राम केसरी पट्टनायक जे कि आमर ट्रस्टी अच्छा से पुरी रे रोचंती मुझे वेलकम करुच्ची। आमर ट्रस्टी डॉक्टर डॉक्टर एचपी हरप्रसन्न दास अच्छा भुवनेश्वर तांको मध्य मु वेलकम करुच्ची। आमर ट्रस्टी अच्छा मिस्टर मनोज पात्र बांग्लोर अच्छा मुझे वेलकम करुच्ची। आमर ट्रस्टी सुकांत साहू आज्ञा अच्छा यूके रु मुझे वेलकम करुच्ची। आमर आउ जन ट्रस्टी अच्छा तरुण अगस्ती आज्ञा अच्छा ऑस्ट्रेलिया रु तांको मध्य मु वेलकम करुच्ची। तापर आमर ट्रस्टी अच्छा सुदूर यूएसए रु स्वाति मैडम अच्छा स्वाति त्रिपाठी मैडम तांको मध्य मु वेलकम करुच्ची। आमर ये नाइजीरिया पाखरे मध्य अच्छा घाना रु श्री दीपक दास आज्ञा सी जन ट्रस्टी अच्छा मुझे वेलकम करुच्ची। तापर मु आमर आज जी होस्ट कंट्री अच्छी मलवाई ओडिया एसोसिएशन तार प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी मान को वेलकम करुच्ची। ता छड़ा आमर डॉक्टर गुरुप्रसन्न महापात्र जी आमर अजना नुहति अशुणा नुहति सी होउछन्ति आमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड जड़े परम भक्त एवं जड़े फैमिली मेंबर एवं आम परिवार जड़े बड़ सदस्य एवं आमर 2-3 जो होता प्रोग्राम 3टा जाक प्रोग्राम रे सी निजे संयोजक थिले तांको आमे बहुत थर शुणीचु एवं तांको मध्य आज शुणिबु। ही इज द चीफ गेस्ट चीफ स्पीकर फॉर द इवेंट्स। आई वेलकम हिम with this. I wanted to welcome once again all of us. Please join and hear us and our Guru Prasanna आज्ञा को डॉक्टर गुरु प्रसन्न आज्ञा को सुनंतु। तापरे I will over to the coordinator for today. जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। Thank you very much Vishal bhai. जय श्री जगन्नाथ। मोर नम्र प्रणाम मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रमेश चंद्र विश्वाल एवं सम्मानीय ट्रस्टी मंडली डॉक्टर हर दास एंड प्रशांत सर एंड भगवान सर एंड संग्राम भाई एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे मेंशन कले आमर रमेश भाई मनोज पात्र सुकांत साहू एंड डॉक्टर दीपक दास। सो एसजेसीसी डब्ल्यूडब्ल्यू रो 59तम मासिक वेबिनार समन्वय भाव सेवा करने मो अत्यंत आनंदर विषय। मालावी रे आमे ओडिया संप्रदाय छोट प्राय 20 जन सदस्य किंतु आमर भक्ति और उत्साह असीम। विषय रे मु इस्कन ब्लांटेयर घनिष्ठ सहयोग आमर अधिकांश उत्सव आयोजन करिवार सक्रिय भाव जड़ित रही आसुअछि। एसजीसीसी डब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा सृष्टि होइथिबा एही मासिक सृष्टि हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। एसजेसीसी डब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा सृष्टि होइथिबा एही मासिक विश्वस्तरीय मंच पई आमे गभीर भावे कृतज्ञ। यह पृथ्वीर प्रत्येक कोणरू भक्त मानकु तांकर भक्ति सेवा किपरि पालन करिसंती ताहा अंशीदार करिवार सुजोग देइथाय। सेही एक घंटा पई आमे सीमारु पार होई जाइथिबा परि अनुभव करू। एपरि आमे मुक्ति मंडप निकट रे दंडयामान और श्री जगन्नाथ दिव्य संसिध अनुभव करुचु एवं आमर दुख और सुख तांका पाखरे अर्पण करुचु। विभिन्न आध्यात्मिक वक्ता मानकर ज्ञानमय उपदेश शुणिबा आमर आध्यात्मिक दृष्टा और बुझावण को आहरी गभीर करे। एही मासरे आमे गर्वित जे
डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र आम सहित जोगदेवे और विचित्रमय श्री जगन्नाथ विषय अभिभाषण देवे जहाँ महाप्रभुंकर असीम और बहुमुखी महिमा को प्रकाश करिबे। आमे प्रथमे सामर्थ्य अनुजाई समस्त नीति नियम और भक्तिमय कार्यकलाप सत्यनिष्ठा और समर्पण सहित जारी रखिबार प्रतिबद्ध। आमे प्रार्थना करुछु जे श्री जगन्नाथ आमर नित्य आशीर्वाद करंतु और पवित्र पथरे आमको परिचालना करंतु। आपण मानकर उपस्थित और स्नेहपूर्ण श्रवण पाई अनेक धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मो श्रीमती स्वप्नारायणी पंडा को अनुरोध करी से जगन्नाथ अष्टकम गाइबे। वीडियो करना वीडियो दरकार स्टार्ट माय वीडियो हियर I just जय जगन्नाथ। SGCCW ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କମଳ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମୋର ଏହି ଭଜନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥ କଷ୍ଟମ। କଦାଚିତ୍ କାଳନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଲା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। भुजे सभ्य वेणु शिरसि शिखिपि चङ्कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। महाम्बोधे स्त्रीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे बसन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। कृपा पारावारो सकल जल दो श्रेणी रुचिर रमा बाणी राम स्फुरदमल पद्मे क्षण मुखे सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। रथारूढ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण सदय दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतं सिन्धु सुतयं जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीड्य कुवलय दलत्पुल्लनयना निवासी नीलाद्रौ निहितचरणन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभगं न चाचेध्यं राम्यं निखिलजनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसारं धृततरमसारं सुरपते हरतं पापानं विततिमपरं जादवपदे अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितपदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ कष्टं पुण्यं जः पठेत् प्रयत शुचि सर्वपापविशुद्ध्यात्मं विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीजगन्नाथ कष्टं सम्पूर्णम्। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर गाइले जगन्नाथ अष्टकम आम भी सब शुणी आसचु। नेक्स्ट प्रोग्राम आमर ओडिया एसोसिएशन ऑफ मालावी प्रेसिडेंट आमर श्री प्रताप चंद्र पंडा को अनुरोध करी से किछ कह। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं च जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। My deepest respect to the managing trustee Mr. Ramesh Chandra Biswal and to the esteemed board of trustees Hara sir, Bhagwan sir, Sangram bhai and Manoj Babu and Tripathi madam from USA and Sukant Babu from UK of Sri Jagannath Chintan and Chetan worldwide. I offer my heartfelt gratitude for giving me this opportunity to share our humble journey and the progress of our devotional service to the Lord Jagannath from Malawi. ମାଲାବି ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ। ସମୁଦାୟରେ 20 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେବେ, 5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ 15 ଜଣ ବ୍ୟାଚଲର। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆୟୋଜନ ଓ ପାଳନରେ ଦୃଢ଼ ରଖିଛୁ। 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ଆମେ ମାଲାବିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। पिछला 7 वर्ष धरी आमे सत्यनिष्ठा और निरंतरता सहित आमर भक्तिमय कार्यकलाप चालू रखिଛୁ। कोविड-19 महामारी परे आमे पुनर्वार भक्ति उत्सवमय महल रे रथयात्रा पालन करूछु। शहर परिषदर समस्त नियम को मानी देशर विभिन्न स्थानरू भक्त मानकु स्वागत करूछु। किछि अंतर्जातीय भक्त मान्य मध्य जोग देइथिवारु यह हम पे अत्यंत गर्वर विषय।
ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଦି ସେବକ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସେବନ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ଯେପରି ଏକ ଦିନ ଏକ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନେଇ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହ ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। SJCCWW ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ମାସିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୱେବିନାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ କୃତଜ୍ଞ। ଏହି ସଭା ମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିପାରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରନ୍ତି। ମାଲାବୀର ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇସ୍କନ ବ୍ଲାଣ୍ଟାର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ଆୟୋଜନ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାଲାବୀର ଅର୍ଥନୀତି ପୃଥିବୀର ଶେଷ 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ଅଂଶଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ବର୍ଷ ପର ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରଖିପାରୁଛୁ। ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ଏଯାବତ୍ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସମ୍ପଦ ଓ ମାନବ ଶକ୍ତିର ସୀମାବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ, ତଥାପି ବ୍ଲାଣ୍ଟାର ଆମର ଇସ୍କନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଟାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ପରିବେଶ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇକି ନିତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୌଡ଼ ମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ କୃତଜ୍ଞ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଆମର ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ହାଇକମିଶନ ଓ ସହରର ମେୟରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ବଣ୍ଟନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଆମ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମାଲାବୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଗତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦରେ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଥିବା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବିରତ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତି ଗଭୀର ଅତୁଟ। ଆମେ ସଦା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିରତ ରହିବୁ। ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବକୁ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ବହୁତ କୋଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ପୁରାଣ ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ କେହି ଜଣେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ, କଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେ ସବୁ
ପୁସ୍ତକ ଅଛି ହୁଁ ଯେମିତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ନାରଦ ହୁଁ ହୁଁ ପୁରାଣ କି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ସବୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦେବବାବୁ ଶୁଣିଛି ସେ କୋଟ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବହି କୋଉଠି ମିଳିବ କଣ କରିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଓକେ ଓଡିଶା ଗଲେ କଲେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ପ୍ରତାପ ମଚ୍ ଭାଇ, ଭାଇ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦନା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆପଣ ବି ବହି ପାଇଯିବେ, ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ମାଲାଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ସତ କଥା। ଆମେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ, ଆମମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୋଇ ବି କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ରଥଯାତ୍ରାଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର କରିଥିଲୁ ବି, ବିଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମୋ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ SJCCW by Dr. Haraprasad Das, Trust SJ। डॉक्टर नमस्कार हरप्रसाद दास। अक्षय भाई, नमस्कार। नमस्कार। जय 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 श्री जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। 2020 मसीहा अक्टोबर मास शेष बेलू जिते सारा विश्व कोविड पराक्रम आक्रांत होता एवं समस्त आखि लुह थिला, ठीक से समय प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद प्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद यही श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना वर्ल्ड वाइड विश्व जन्म लाभ करथिला। ठीक से नवेम्बर डिसेम्बर बेलू एवं से समय भी प्रति मसेरे यही गोटे आवासीय कार्यक्रम वेबिनार आरंभ हो चली आज पर्यटन, जोटा कि आज 59th 59तम एवं यही जो अनुष्ठानटी ये एक स्वतंत्र परिचय अच्छी, कारण प्रत्येक जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान रही तार जो भाव में निजर कार्यालय अच्छी, साइन बोर्ड अच्छी एवं ऑफिस अच्छी, घर द्वार अच्छी, संपत्ति अच्छी, ये ऑर्गेनाइजेशन सेमिति कौन से नहीं। आर कौन सी निर्दिष्ट भाव कौन सी धन संपत्ति कहतु, निजर मंदिर कहतु किंबा कौन सी कार्यालय कहतु किंबा जेकोसी प्रकार अनुष्ठान जे भली आर किछि नहीं। ये अनुष्ठान रही सारा विश्वर अनुकोण कण अनुकोण थिबा श्री जगन्नाथंकर भक्तंकर हृदय रही। या कौन से व्यक्तिर नुह, या कौन से गोष्ठीर नुह, या कौन से भी निर्दिष्ट माने अनुष्ठान नुह बा निर्दिष्ट देशर नुह, कौन से निर्दिष्ट अंचलर नुह, यार कौन से गोटे साइन बोर्ड भी नहीं। तेणु ये एक नियारा अनुष्ठान, आर स्वतंत्र परिचय रही एवं आर बहुत कार्यक्रम भितर मिशन विजन भितर जोड़े रही कौन ना सारा विश्व से जगन्नाथंकर परंपरा को, संस्कृति को, भाव को, दर्शन को प्रचार करवा। आ द्वितीय है सारा विश्व थिबा जगन्नाथ प्रेमी मानू भक्त मानू एकाठी बांधी गोटे मंच तैयारी करवा, जोठिकी समस्ते से जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथंकर प्रेम भक्ति हजिजे, समस्ते एकाकार हो जिवे। जमती प्रताप भाई कहते मालवय मात्र 20-22 जन ओडिया परिवार अच्छा, किंतु से किभली भाव में एकाठी होकर प्रभु जगन्नाथंकर गुणगान कर चली प्रचार कर। आउर गोटे बड़ कथा है, प्रत्येक मनीष को प्रभु श्री जगन्नाथंकर भक्ति रे हजाई दे मनीष पणिया को चिन्हवा को, निज भितर थिबा जो मनीष पणिया को बजाय रखिबा एवं से मूल्यबोधटा को चारिआडे प्रचार करवा, कौन सी परिस्थिति रे मनीष पणिया तलू को खसवा नहीं, ताही आमर सनातन धर्मर प्रकृत परिचय हम। प्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद समस्त पाखे रहिबो। आमर प्रत्येक मासरे यही भली आभासी कार्यक्रम वेबिनार होउची एवं सेथरे सबुठ आनंदर कथा होउची ताहा कौन से निर्दिष्ट देश ही ताको स्पॉन्सर करछन बा होस्ट करछ। आज जेमती मालवीर भाई भणी माने एटा को हमर होस्ट करछन, सेही भली भाबरे प्रत्येक मासरे विभिन्न विभिन्न देश यहाँ को स्पॉन्सर करछंती एवं आगे नेउछंती। एवं ये जो वेबिनार द्वारा वर्तमान सुधा हमें आपाततः
ପଞ୍ଚାବନଟି ପଞ୍ଚାବନଟି ଦେଶ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇସାରିଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାନରେ 60 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଭଳିଆ ଏହା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ କଲୁ ଆଭାସୀ ସହିତ ଏକ ମିଶିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 7, 8, 9ରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ। ପ୍ରାୟ 20-21ଟା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଗଜପତି ମଣିମା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲା 2023 ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି 500-600 ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହଉଥିଲେ। ତାପରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 4, 5, 6 3 ଦିନରେ ସେଇଭଳି ବିପୁରୀ ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ 2026 ଜାନୁଆରୀ 2, 3, 4ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ମଣିମା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ନୁହଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ସ୍ନେହରେ ସେଇ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହଜିଯିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା। ମନ ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବା। ଆର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଏତି କହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। Jai Sri Jagannath. Thank you very much, Dr. Harprasad Das Paina. Next program, the Paramparika Bhajan by Mrs. Madhusmita Das. অনুরোধ করি। जय श्री जगन्नाथ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଚାପ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ আগো সখী ଦେଖ ଗୋ রাধা মাধব চালি ଦେଖ গো দেখ গো সখী দেখ গো আগো সখী দেখ গো রাধা মাধব চালি দেখ গো মণি বিমান আসে ঝুলি ঝুলি মণি বিমান আসে ঝুলি 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 আসে ঝুলি ঝুলি মণি বিমান আসে ঝুলি ঝুলি দেখ গো সখী দেখ গো রাধা মাধব চালি দেখ গো বিবিধ বাজনা বীর কাহালি সে বীর কাহালি বিবিধ বাজনা বীর কাহালি বিজে কলে বড় দাণ্ড উছুলি বিজে কলে বড় দাণ্ড উছুলি দেখ গো সখী দেখ গো আগো সখী দেখ গো রাধা মাধব চালি দেখ গো
संगते अछन्ति पंचसागर पंचसागर से पंचसागर संगते अछन्ति पंचसागर राधिका दूतिका मुरलीधर राधिका दूतिका मुरलीधर देख गो सखी देख गो आगो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो नरेन्द्र सरको करिण मन से करिण मन नरेन्द्र सरको करिण मन चाप खेलन्ति जगत मोहन चाप खेलन्ति जगत मोहन देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो बोले बनमाली श्रीपद ध्याई श्रीपद ध्याई से श्रीपद ध्याई बोले बनमाली श्रीपद ध्याई चंदन कुंडे प्रवेशिले जाई चंदन कुंडे प्रवेशिले जाई देख गो सखी देख गो आगो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो मणि विमान आसे झुली झुली मणि विमान आसे झुली 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 आसे झुली झुली मणि विमान आसे झुली झुली देख गो सखी देख गो आगो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो राधा माधव चाली देख गो राधा माधव चाली देख गो जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद समस्त जय श्री जगन्नाथ बहुत सुंदर भजन टे गाइले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम नेक्स्ट प्रोग्राम द इंट्रोडक्शन स्पीकर बाय डॉक्टर भगवान पंडित हरि ओम हरि ओम। ମୁଁ କିଛି ଆମର ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଯିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇଥିଲେ ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ଯେହେତୁ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଅଦରୱାଇଜ ସି ଇଜ ଅ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ବେଶ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହଉ ସି ହେଜ ସାଙ୍ଗ ଭେରି ନାଇସଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ଗାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ତାକୁ ଛନ୍ଦ କଳା ଏସବୁରେ ପକେଇକି ଗାଇବାକୁ ପଡେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ମୁରବୀ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ବି ଯିବ ସେ ମୁରବୀରେ ମଧୁସ୍ମିତାର ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରୋଲ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଯେ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଟର ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ଏ ମୁରବୀ ପିକ୍ଚରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବେ ମୋର ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱାଳ କିମ୍ବା ସେ କହିଦେବ କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଓ ମାଇ ଟର୍ନ
I have to welcome Dr. Guru Prasad. Guru Prasad बाबू संगे तो आमर अनेक वर्ष है संगे आमर कंटाक्ट अच्छु आम आमर अनेक वेबिनार सी वक्ता ही जगन्नाथ संस्कृति उपर बहुत थोड़ा कहते सी इज ए गुड पर्सन इन शॉर्ट बाकी प्रोफेशनली कहबी ही इज PhD इन इंग्लिश सी टॉपिक थिला कल्ट एंड कॉन्शियसनेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ से जने प्रोफेसर इन इंग्लिश working in Department of Higher Education Odisha, spiritual preacher on the Ramayana, Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita and Jagannath cult, senior commentator से बहुत live channel रे से commentator अछंती एबे जेते जगमर रथ यात्रा आसीबो तांको आपण देखिबे रथ ऊपर से कमेंट करूछिबे तापर से अनेक चैनल ऊपर मते तांकर चलीछि जेमिति कि आपनकर कामयाब टीवी MBC टीवी ETV टीवी STV टीवी सार्थक तापरे कलर टीवी तापरे DD6 ओडिया नंदी घोष जी सार्थक अलंकार दूरदर्शन एभली अनेक जगह कंटिन्यूअसली धारावाहिक चली थाए से प्राय 24/7 बिजी रहती केतेबेले सोहंती से ठाकुर को जना आज ये जो टॉपिक टा आम बाछीचु बहुत बढ़िया टॉपिक टा आपण मान को भल लगे मन दे आपण शुणिबे शुणला परे हमर तो रिकॉर्डिंग जीवो आपण को सेना बदे आपण सुनंतु से भल प्रिपेयर भी करिसंती एटा भल भाव उपस्थापना करिवे मन देके सुनिबा जदि आपण को प्रश्न भी थाए आपण हमर चैट बॉक्स रे पकांतु से चेष्टा करिवे ताकू रिप्लाई देबा पाई आ समय नेबिनी वर्तमान हमें निमंत्रण करिवा हमर डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र को गुरु बाबू स्टेज इज योर्स आरंभ करंतु आपण वक्तव्य जय श्री जगन्नाथ ओवर टू हरि हरि जगदानंदकंदारे प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः जानामि धर्म न च मे प्रभृति जानामि धर्म न च मे निवृत्ति त्वया जगन्नाथ हृदि स्थितेन यथा निजुक्तोऽस्मि तथा करोमि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर नीलाद्रि सुंदर जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभु वितलांगलम समुसलम कादम्बरी चंचलम बड़बाड़ मणिमा बलभद्र महाप्रभु मध्य देवी परा भगवती जल्लादिनी रूपिणी भद्रे सुभद्रे माँ कंपिले वासिनी चक्राक्ष दर्शनकर अभय श्री चरणारविंद बंदन पूर्वक ओडिया एसोसिएशन मालावी एवं श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड मिलित सहयोग जो 59तम आभासी सत्संग कार्यक्रम आयोजित होती एवं ये जो आयोजन आम किए क्यों सब रहीचे सम्मानस्पद
रमेश विश्वाल महोदय से नाइजेरिया थिला बेले डॉक्टर हरकृष्ण दास महोदय अच्छा भुवनेश्वर में, डॉक्टर भगवान पंडा मुंबई रे थिला बेले संग्राम केसरी पट्टनायक महोदय अच्छी भुवनेश्वर में, किए नाइजेरिया रे, किए यूके रे, किए मालवे, किए बांगालोर गोटे निर्दिष्ट सूतार आम बांधी जाइए जमी अनेक गुड़िए फूल गोटे निर्दिष्ट सूतार बंधा है फूलमाल रे परिणत हो जाए। ठीक सेमती विश्वर कोण अनुकोण रही समस्त जगन्नाथ प्रेमी को से जगन्नाथ प्रेम ही एकाठी करिछि एवं जहाँ हरसार कहते एठी कौनसी घर नहीं से बैनर कौन लिफलेट भी नहीं तथापि श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड से महाप्रभुंकर आशीर्वाद को छत्र छाया करी तार कार्यक्रम आगे चलती ए परिप्रेक्षी तुम समस्त को अंतर गभीरतम श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। भारतीय वेदांत दर्शन साहित्य भीतर अनेक तो सुंदर सुंदर कथा सब रही गोटे कथा मन पड़े नध्यायेन जगदीश पदार बिंदम न गामि जेन पुरुषोत्तम नाम कापू नालोकी जेन जगदीश मुखार बिंदम किंतलोचन पदान संग्रहेण। श्लोकटीर अर्थ को जदि आम सहजरे बुझा इच्छा करवा अर्थ यपरी हेब जो व्यक्ति तार मुखार बिंदरे महाप्रभुंकर नाम को उच्चारण न कला एक दुई न गामी जे न पुरुषोत्तम नाम काकू से पुरुषोत्तम नाम जो कापू अर्थात पहाड़ से जो भूखंड को जे टिके थरे जीवन रे यात्रा न कला नालो कि जे न जगदीश मुखार बिंदम से महाप्रभुंकर मुखार बिंद को जे अवलोकन न कला किंतस्य लोचन पदान अनुसंग्रहेण से आखिर अर्थ कौन से पादर अर्थ कौन से मुहर अर्थ कौन अर्थात ये आखि से बेले धन्य होते महाप्रभु को संदर्शन कर पाद से बेले धन्य होते से महाप्रभुंकर क्षेत्र परिक्रमा कर मुख से बेले धन्य होते महाप्रभुंकर नाम को उच्चारण कर दिनकर कथा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जाइए श्रीक्षेत्र बुले तो भल कथा जिते फेरिले कौन देख क्षेत्र साधु जने अतीत ही अनेक आश्चर्य कहले कौन कही जो श्रीक्षेत्र को मुझे बुलवा को जाइली से श्रीक्षेत्र वैचित्रता से महाप्रभुंकर वैचित्रता से स्थिति से कृति से स्वरूप से स्वभाव एते वैचित्रमय ताकू बुझा काठिकर पाठ हो जाऊँ पूर्व आम शुणुले आवश्यक करते महाप्रभु विषय क्योंठी भल ग्रंथ मिल मोर जहाँ अनुभव जमी आखिर गोटे देखिबार शक्ति अच्छी आकाशर सेमती गोटे लुचई दबार शक्ति अच्छी आम जो जगह को आकाश बोली कहूचे ठीक से जगार पहुंचला बेलू
ଆକାଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଯାଇ କହୁଥିବ ଏଇ ମୁଁ ଏଠି, ଯେମିତି ଆକାଶର ସୀମା ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା କି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲଟେ ପଢିବା, ଆମକୁ ଲାଗିବ ବୋଧେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କହିବା ଏକ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧୁ, ଅନେକ ସନ୍ଥ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେବନି? ଭଞ୍ଜ ତ ବଡ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ସାଧୁ ଜନେ ଅଥି ତହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପଚରାଗଲା କଣ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ନା କହନି କହନି, ବିଭୂତା ଗୁପତେ ଭିଆଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜନେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ବିଭୁ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ବିଭୂତା ଗୁପତେ ଭିଆଇ ଜନେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତିର ପସରା ଖୋଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ବାଧକ କିଏ ହୁଏ? ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିଟା ତିନି ପ୍ରକାର, ବିଜାତୀୟ, ସଜାତୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱଗତ। ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୋଟାରେ ପଶିଗଲେ, ବଗିଚାରେ ପଶିଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ବିଜାତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ନୁହେଁ, କି ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ତୋଟା ପଲେଇ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସଜାତୀୟ ଭେଦ। ସ୍ୱଗତ ଭେଦ କଣ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ତାର ଡାଳ ଯାହା, ପତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ, ଗଣ୍ଡି ଯାହା, ଚେର ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମୁକ୍ତିର କଣ୍ଟକ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଜାତିକୁ ନେଇକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବେଳେ ବେଳେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବେଳେ ବେଳେ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, କାହୁଁ ବି ଆଇଲୁ କ୍ଷେତ୍ର ତୋର, 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟବାର। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କେମିତି ତିଆରି କରିଦେଲ? ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର 14 ଭୁବନରେ ନାହିଁ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଲେଖାଗଲା, ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ। ତୋ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଭେଦ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେ ସରି ହୋଇ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟ ବାସନା, ନାହିଁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବିଷମ କାମନା। ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ଫୁଲହାର ପରି ସମସ୍ତ ତା ଭକ୍ତ, କାଳିଆର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି, ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଦଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେତିକି। ରାମାନୁଜଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି, ଦାସ୍ୟାବାବୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେତିକି। ବେଦରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସମାନ ଧର୍ମ ସମିତି ସମାନ,
समान मन सह चित्त में शाम समान मंत्र विमंत्र एवो समान नोबो हविषा होमी जो समानतार कथा एबे राज्य स्तर जातीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आम आशा करुचे महाप्रभु बहु समय समानता को प्रतिष्ठा कर सारी एठी रत्न सिंहासन बसी जो पूजा पन्ना सामंत घंटी बजी महाप्रभु को नैवेद्य समर्पण करती मूल्य जेतिकी जो सेवक मंदिर उपर चढ़ पताका बांधुंट जो मान को शूद्र सेवक बोली कहता ये भी किसी कम नुह ऊपर पताका न बांधिला पर्यंत तले घंटी बाजिब ना सुंदर व्यवस्था महाप्रभु समानतार व्यवस्था मु तो नम्रतार सहित कहि पृथ्वी रे कौन क्षेत्र ना जो एमती व्यवस्था थी जो थे प्रवेश करगले प्रभुते भैरवी क्षेत्र सर्ववर्णा निवृते भैरवी क्षेत्रे सर्ववर्ण पृथक पृथक अंतरे कहगला ये क्षेत्र एमती ए क्षेत्र गोटे परिसीमा अच्छी जहाँ कहुए भैरवी क्षेत्र ये भैरवी क्षेत्र परिसीमा जदि आम भौगोलिक दृष्टिकोण में विचार करुचु पश्चिम लोकनाथ पूर्व बेलेश्वर दक्षिण महोदधी उत्तर बाटमंगला किंतु 10 योजन आयांतन आध्यात्मिक दृष्टिकोण 10 योजन आयतन ये क्षेत्र मजा ये क्षेत्र पृथ्वीर मानचित्र ओंकार बोली कह जाए एटी विश्वपति रही जो ओंकार रूपी क्षेत्र ओम आकार जो क्षेत्र ये जगत मध्य नाकार वैज्ञानिक मैंने कही सारे से क्षेत्रटा ओम आकृति महाप्रभु धन्य ये क्षेत्र एपरी भाव या विभूता गुपते भियाई जने मुक्ति देवाई ए क्षेत्र में प्रवेश करगले मनुष्य भर समस्त भेद बुद्धि बढ़ी जाए समस्त भितर गोटे जगन्नाथ स्वरूप प्रति आत्मीयता बढ़ी जाए भूली जाए मनुष्य तार जाति धर्म इत्यादि इत्यादि मन भितर गोटे विचार आसे पाप हम पाप कर्म हम अपात्म पाप संभव त्राही माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हर हरि मु गोटे पापी प्रभु पाप कर्म जन्म होती पाप भितर बुड़ी रही तथापि मन भितर विश्वास अच्छी तुम्हें थरे चाहिदेले तुम चकाचक आखि दुईटा मो पर पड़गले मो जीवन समस्त पाप दूरे यही विश्वास कहीं केते दूर व्यक्ति विशेष मान आस केते दूर जिते बेले आपण मैंने जीवे श्रीक्षेत्र मन करतु मेडिकल छक भितर को पशुं डाण पट को चाहिए बड़ देवल बाँ पटे चाहिए गुंडीचा मंदिर ये गुंडीचा मंदिर बोली आम जहाँ कहे यज्ञ वेदी महाप्रभुंर जन्म स्थान आम जहाँ बड़ देवल कहे श्रीमंदिर बोली कहे महाप्रभुंर कर्मभूमि जहाँ बड़दाण्ड बोली कहे ये जन्मभूमि एवं कर्मभूमि भितर गोटे सुंदर संपर्क पृथ्वी रे कौन तीर्थ क्षेत्र नहीं जो महाप्रभुंर जन्मभूमि एवं कर्मभूमि गोटे सूतार बंधाई एपरिक
ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁଣି ଆସନ ଛାଡନ୍ତି। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ ଛାଡିକରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯାଆନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହନରେ। କାହିଁକି? ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁତେଇବା ପାଇଁ କିରେ ମଣିଷ, ତୁ ଯାହାକୁ ସଂସାର ବୋଲି କହୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର କର୍ମଭୂମି। ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଧାମରୁ ତୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ସେ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ତତେ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ କିଏ କହୁଛେ ମୋ ଘର ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ପୁରୀ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଟକ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଶରୀରର ସିନା ଭୂମିଟା ଏଇଟା। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ମମ ମାଂସ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋରି ଅଂଶରୁ ହିଁ ସେ ଜୀବ ତିଆରି। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନ ତତ୍ର ଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନସ୍ତାଙ୍କନ ପାଦକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱ ଆସନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତ ଧାମ ପରମ ମମ। ସେ ପରମ ଧାମରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଛେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସେ ନିତ୍ୟ ଧାମଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ବିଚାର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାର ନିୟମ, ନୀତି ନୂଆ କାରବାର, ଭୁଲ ନା ମନୁଆ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠୁ ଜନମ ତୋର। ରଥଯାତ୍ରାର ଏ ବିଧି ଲଙ୍ଘିତେ ପାରିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ନିୟତି ଶକ୍ତି ପରିଧି। ଏ ନିୟତିର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ବନ୍ଧନୀ, ତାର ଯୋଉ ପରିଧି କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ତତେ ଫେରିବାକୁ ହେବ ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ, ତତେ ଫେରିବାକୁ ହେବ ସେ ନିତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର। ସଂସାରରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ 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 ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଯିବେ। ଆମର ବିଷୟବିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ଷେତ୍ରର ବିଚିତ୍ରତା କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଚ ପଡିଛି, ଲମ୍ବା ପାହାଚ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା 22 ପାହାଚ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ହେଉଛି ବହିଷ୍ଠ ପାବଚ୍ଛ। ଏପରିକି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ଧୀରେ 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 ଚଢିବେ, ସେ 7ମ ପାହାଚ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ପଡିଛି। ବଡ ମଜା କଥା ସେଠି ଅଛି। ଏ ଭାନୁଦେବ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ, ଠାକୁରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଚ ତିଆରି କର। ପାହାଚ ତିଆରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପାହାଚ ତିଆରି ହେଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ବିଚାର ରହିଲା ଭାନୁଦେବଙ୍କର। ହଠାତ୍ ଝରଣା ଫିଟିଲା। କଣ କରିବେ, ଝରଣା ବନ୍ଦ ହଉନି। ପୁଣି ଗଲେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ, ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ମହୋଦଧିରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଭାସୁଥିବ, ସେଇ ପଥରକୁ ଆଣି ପକେଇଦେଲେ ସେ ମୁହଁଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ହରି ବୋଲ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ଭାସିଲା ପଥର ବୁଡ଼ିଲା ସୋଲ, ଭାନୁଦେବ ରାଜା କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଲା, ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ସବୁ ପାହାଚ ଗୁଡିକ ତ ବଉଳା ପଥର ହେଲା, ସେଇଠି କାହିଁକି ମାଙ୍କଡା ପଥରଟା ଲାଗିଲା? ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ତ୍ରିପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ତାକୁ ଜନେ ଅଛି ତହି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଅଛି। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଉପରେ
ପତାକା ନାହିଁ। एकमात्र त्रिलक्ष खंड चाल महाप्रभुଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତାରି ଉପରେ ପତପାବନ ବାନା ଝୁଲୁଛି, ଉଦୀୟମାନ ଅଛି। ପଚରାଗଲା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେଠି କାହିଁକି ପତାକା ନାହିଁ? ନା ସେଠି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବକ ବା ସେବିକା ଭୂମିକାରେ। ସେଠି एकमात्र କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ଉଦୀୟମାନ ହେବ महाप्रभुଙ୍କର। ସେଠି ରାମ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଶାରଦା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କାହାରି କୀର୍ତ୍ତି ସେଠି କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ତ୍ରିପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସାଧୁ ଜନେ ଅଚିତ ହିଁ ଅନେକ ଆସେ। ଆଉ ଟିକେ ବାଁ ପଟେ ଯିବା, ଦେଖିବେ କଳ୍ପବଟ। ସେ କଳ୍ପବଟରେ ସବୁ ଏମିତି ସୂତା ଓଳା ହେଇଥିବ, ସବୁ ଖପରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦର୍ପଣଟା ଗୋଟା ଥିଲା ବେଳେ ଶୁଭ, ଫାଟିଗଲେ ଅଶୁଭ। ହାଣ୍ଡିଟା ଗୋଟା ଥିଲା ବେଳେ ଶୁଭ, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଅଶୁଭ। ତେବେ ସେ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡିର ଟୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଅଶୁଭ ହେଲା ନାହିଁ? ସେ କଳ୍ପବଟରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ନା। ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯିଏ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଠି ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା କୁରୁଆ ଲାଗିଛି ସେ କୁରୁଆ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବାୟିତ। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁରୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ କୁରୁଆ ତଳେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଥିବ। ସେ କୁରୁଆ ଯୋଉ ବେକି ମାନେ ମଙ୍ଗ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛି, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଳି ଲାଗିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହୋଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ ମିଶେଇଲେ ଯାହା, ଫେରିଲେ ସେଇଆ, ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ, ହରିଲେ ସେଇଆ। ସେ କୁଆ ବଡ ହେଲେ ଯାହା, ସେ କୁଆ ଛୋଟ ହେଲେ ସେଇଆ। ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଦୋଷାଦୋଷ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ସେ ବରଗଛ ଯୋଉ ଆମେ କଳ୍ପବଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ବଟ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ଚାଲୁଛେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିକରି ଚାଲୁଛେ, ସେ ସୋଲ ସରିଯାଉ, ଭରି ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଲୋକ ମନେ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର କଣ ପାଦ ସରିଯାଉଛି? ନା, ହଁ ସରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛେ ଆମେ, ସେ ପାଦର ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡିକ ସରିଯାଇଛି, ଘୋରି ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିଯାଉଛେ, ତା ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଚପଲ ଆଉ ପାଦ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ନା ଚପଲଟା ମିଳିଯିବ, ସେ ଘୋରି ହେଇଗଲେ ସରିଯିବ, ଆମ ପାଦଟା ସଜିବ, ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସେଠି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ରେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ସରେନି, ନିର୍ଜୀବ ସରେ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। କାହା କାହା ଘରେ ଛୁରୀରେ ପରିବା କଟା ହଉଥିବ, ସେ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି, ପନିକି ସରିଯାଉଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ହାତ ମାରୁଥିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ସେ ମୂଷାର ମୁଣ୍ଡ ହାତ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋମସ ଲୋମସ ଅନୁଭବ ହବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସେ ମୂଷା ସରୁ ନାହାନ୍ତି, କେତେ କୋଟି ଲୋକ ହାତ ମାରିବେଣି କହିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ତ୍ରିପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସାଧୁ ଜନେ ଅତୀତ ହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ,
କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଦି କୁକୁର ପଶିଗଲା ସେ ମାନେ ମଣ୍ଡପ ମାରା ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୁକୁର ଯଦି ପଶିଗଲା ସରିଗଲା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ କୁକୁର ପୂଜା ହୁଏ। ଭାବିବେ କେଉଁଠି ନା ସେଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ବାଁ ପଟ ସେ କାନ୍ଥ ମାନେ ଠିକ ଗଣେଶ ଯୋଉଠି ସରିବେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଉତ୍ତାନ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛି। କୁକୁର ହୋଇକରି ମା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭୂମି ପତନ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୂଅର ଜଳ ସେ ଜଳର ପତନ ଭୂମି ପତନ ତ ତଳେ ରହିବ। ଆମେ ବାଲ୍ଟିରେ ଏମିତି ପାଣି କାଢିବା ଗରାରେ ଏମିତି ପାଣି କାଢିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିଟା ଟିକେ ତଳୁ ଆସିବ। ଏଥର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଏକ କୂପ ଏମିତି କୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ଯେ ସେଥିରେ ପାଣି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେବେ ସେଠି ପାଣିଟା ତ ଉପରେ ଅଛି କେମିତି ଖସିଯିବା କଥା। ପାସ୍କାଲ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାସ୍କାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ତ ୱାଟର ଲେଭେଲ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତଳୁ ଖସିଯିବା କଥା। ଆପଣ କି ଉତ୍ସକୂପ ତ ହେଲେ ପାଣିଟା ଛୁଟିଯିବ ଉପରକୁ ସେ ପାଣି କମୁନେଇ ବଢୁନେଇ ସେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଭଜନ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜହି ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜହି ମାଡ଼ ଖାଇ ଲୋକ ପାହୁଣା ଦିଏ ମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ଏ ଗୀତ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତରେ ଯେତିକି ଭୁଲ କଥା ଲେଖା ଅଛି ତାହା କୋଉଠି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି କ୍ଷମା କରିଦେଇছে। ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଏ କଥା ତ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି। ଭାତରୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଯାଇଥାଏ ଏ ଅବଢ଼ାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷ ଘରେ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିଟା ଅହିଆ ଅଛି ଦିଟା ଚୁଲି ଅଛି। ଅହିଆ ବୋଲି କହ ପୁରୀ ଭାତ ଏବଂ ସେ ଚୁଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଲାମ ହୁଏ। ଚୁଲି କି ମାର୍ଫଦାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଲାମରୁ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ଆସେ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁରୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମାନେ ଚୁଲିରେ କୁଆ ହେଇଥିବ ନା ସେ କୁଡ଼ାର ତଳକୁ ଟିକେ କଣା କରିଦିଅ ଟୁକୁରି ବାଡ଼ି ଦିଅ ଛୋଟିଆ କଣାଟି ହେଇଥିବ ପେଜ ସବୁ ନିଗିଡ଼ି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁଡ଼ୁଆରେ ମଧ୍ୟାଲୋକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେ କୁଡ଼ାକୁ କଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଜ ଗଳାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଟା ସେମିତି ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ଜ ପଡିବ ସେ ପୋଖରୀରେ ହିଁ ପୂଜା ହେବ।
ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ସେ ପୋଖରିଆ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିପଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ଗୋଟେ ପୋଖରିଆ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଆଗରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ତେବେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ଜ ପଡେ, ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପାଣି ପାଣି ଥିବ, ପେଜ ପେଜ ଥିବ, ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ବେଶୀ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଉପବନକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା ଅଛି, ସେଇଠି ଢାଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ହାତରେ ଖେଳେଇ ଦିଆଯିବ, ଶୁଖିବ ସେ। ଆପଣ କେବେ ବିଚିତ୍ର କଥା କଣ? ବିଚିତ୍ର କଥା ଏଇଠି ଯେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଛି। ସେଇପଟେ ସେମିତି ମାଙ୍କଡ ଯାଉଥିବେ, ପାରା ବସୁଥିବେ, କେହି ଛୁଇଁବେନି, କେହି ଛୁଇଁବେନି। ଯେ ନେଇଗଲେ ସେମିତି ଶୁଖୁଥିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହଉଛି ଜଗୁଆଳି କିଏ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି, ଚାଲ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯାଇକରି ଦିନେ ବସିଲି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲା, 45 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପାରାମାନେ ସେଠୁ ଖୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଫଳରେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡ ସେପଟେ ଯାଉଛି, ସେ କିଛି ନଉନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଢେର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧୁ ଜଣେ ଅତୀତ ହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିଚାର ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ, କେତେ ବିଚିତ୍ରତା ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବଗ୍ରହ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, ଆରମ୍ଭ ଏବେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଏମିତି ଏଇଥିରେ ଶେଷରେ ରାହୁ କେତୁ ରହିବେ। ଏ ନା ବିଚିତ୍ରତା କଣ? ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ରବିଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ, ଠିକ ଓଲଟା। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ନା ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ବୋଧେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଦେଖିକରି ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟା, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କପାଳର ଲେଖାକୁ ଓଲଟି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା, କ୍ଷମତା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରର, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଲାଗିଛି ପରା ଆଜ୍ଞା। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ନିଦ୍ରାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସୁ ସୁ ହଉଛି। ଶବ୍ଦ ଆସିପାରୁନି, ବାୟୁ ଆସିବ। ଏଇ ତ ବିଚିତ୍ରତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗମୋହନରେ ଯିଏ ବସିଥିବେ ସିଏ ବୁଝୁଥିବେ। ଆମେ ତ ସେଥିଲାଗି ବସି ପଡୁ ଟିକେ, ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଟିକେ ବସି ପଡିବା। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସୁସୁ ଗର୍ଜନ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଗମୋହନରେ କେବେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହିଁ ନାହିଁ। ହରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଯିବ, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ଟିକେ ବିଚିତ୍ରତା ଦେଖିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ, ବିଦ୍ୱାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବେଶ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଗରୁଡ଼ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଅବଲକରା ପଚାରି ଦେଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ସିଂହାସନ ଉପରେ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ସିଂହାସନ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗେ। এটা ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଝିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବା କଥା, ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି? କଣ ତା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି? ଗୁରୁଦେବ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଧନ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି କହୁଛୁ, ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ ଜହ୍ଲାଦିନୀ ରୂପିଣୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ଗୁପ୍ତ ଦେହା ତ୍ରିଭୁବନ ଜନନୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପା ବିଚିତ୍ରା ଦେବୀ ମାନନ୍ଦ କନ୍ଦା କନକ ତନୁଧରା ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟ ରୂପା ଦେହି ମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳେ ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ମରାମି। ସେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା। ଭଗବାନ ସତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୋତେ ମାୟାରେ ପକେଇ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମାୟାର କବଳରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବ ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଛି ସେ ମାୟାଧରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କେମିତି? ନା ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଦେଖା ଚରଣ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଠ, ହରେ ସେଠି ମାଗ ଦେହି ମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳେ ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ମରା। ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଣ? ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ କାମନା ଥାଏ, ବାସନା ଥାଏ, କିଛି ଲାଳସା ଥାଏ। ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଲେଖିଲେ, ଅପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରେମେ ଯାର ଗୋବିନ୍ଦ ଦିନ ତାର, ଯା ପ୍ରେମେ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ ସେ କାହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇ। ଲଭ ଇଜ ସେଲ୍ଫଲେସନେସ, ସେଲ୍ଫ ଇଜ ଲଭଲେସନେସ। ନିଷ୍କାମ ହୁଅ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗ, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଗ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ମାଗ, ସନ୍ତାନ ମିଳିବ। କିଛି ମାଗନି, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ। କିଛି ମାଗନି। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତୁମେ ଗୋ ମାତା ତ ପିତା ତୁମେ ଗୋ, ମା ଟିଏ ଯେମିତି ତାର ଛୁଆର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ବାପା ଯେମିତି ଛୁଆର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ, ପରମ୍ପରା ମତେ ତୁମେ ମାତା ତ ପିତା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତେବେ କଣ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାନି? ନା। ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ଗୋଲସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଦେଖା କାଳିରେ କପାଳେ ଲେଖିଲୁ ଦୁଃଖ ଧାଡି ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି, ସପନ ଦେଖିବା ସପନେ ରହିଲା, ଦୁଃଖ ମୋ ହେଲା ମୋ ପୁଞ୍ଜି, ଆସିଛି ଭରସି ତୋତେ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଥରେ ତ କହିବି ରକ୍ଷା କର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ବିଣ୍ଡି ହୋଇଗଲା, ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ପଦେ କହିଲ ନାହିଁ। ହୁଣ୍ଡା ପରି ରକ୍ତ ମଣ୍ଡପେ ବସିଛ, ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ପଦେ ଖଟାଇ, କେତେଟା ଭଣ୍ଡିବ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁର୍ଦଶା ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ করে, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ। କାହିଁକି? କି ଦୋଷ ମୁଁ କରିଥିଲି ଠାକୁର?
ମାଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାଠିଆ ଜୀବନ ଗଢାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ମିଟି ଖଣ୍ଡ ବୁଝି ମୁଁ ପାରୁନି ତାହା ଦୋଷ କର୍ମର ଅବା ପ୍ରାରବ୍ଧର କେହି କହୁନାହିଁ ଆହ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସମର୍ପିଛି ଯେବେ ଅଦେଖା ଈଶ୍ୱର ହାତେ ଆଉ କହିବିନି ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଉ ମତେ ମୋ ଦୁଃଖ ତୋ ପାଇଁ ସୁଖ ଯଦି ହେଉଥାଏ ହସି ସହିଯିବି ଯାତନା ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଟା କଥାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ଆମର ଚିନ୍ତନ ଆମ ଚେତନାରେ ଏକମାତ୍ର କଥା ରହିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଏ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାଇଁ ଯଦି ଅମୁକ ଦିଅନ୍ତୁ ସମୁକ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଥା ସରିଗଲା ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯଦି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମଝିରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସିଂହାସନ ମଝିରେ ହନୁମାନ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ପଛରେ ଦେଖିବୁ ମତେ ପଛରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଆଗ ସେ ଯୋଗମାୟାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ତାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି ମାୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଆପେ ପହଞ୍ଚୁଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଅଛି ତ ହିଁ ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତ ହିଁ ଅନେକ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସାତ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାରି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଳିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରକାରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କଣ ଲେଖା ହେଲା କଣ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ରହିବେ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ରହିବେ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ରହିବେ ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ରହିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନବ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁବାବୁ ସମୟ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଉଛି ବିଚାର ଏଥର କରୁଛେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଗୁରୁବାବୁ ସାର୍ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି? ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ବୈଚିତ୍ରତା
ଯେହେତु ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ପୃଥିବୀରେ କୌଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା, ସେ କ୍ଲିଂଟା ହଉଛି ତନ୍ତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେଠି ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଦେବତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁଟା କଳା ଆଉ ଦେହଟା ଧଳା। ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ସେ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମା ପୀଡ଼ କୁବଳ ଜଳ ଫୁଲ୍ଲ ନୟନୋ ନିବାସୀ ନୀଳାଦ୍ରୌ ନିହିତ ଚରଣୋ ଅନନ୍ତ ଶିରସି ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭବତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଜଗତ ଆଉ ନାଥ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବିଚାର କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱୈତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଚାରି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇ ଆପଣ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମର ଭକ୍ତି ଥାଉ, ମତି ଥାଉ, ରତି ଥାଉ, ଅନୁରାଗ ଥାଉ। ଭଗବାନ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु जी, गुरु प्रसाद महाराज जी। बहुत किसी आप कहीगले आमको भी शिक्षा किसी मिलला पुरी जगन्नाथ धाम के विषय रे। जा हो बहुत किसी आमर जेहेतु आम पुरी जगन्नाथ सब बड़े बुली आसचे, कितना जिन आमको जाना मिलला, आपणकर भल कथा शुणा मिलला। आप जन्मभूमि और कर्मभूमि मध्य बड़दाण्ड समित जो समस्ते जोड़ी होती पताका विषय आमको किसी ज्ञान भी आप देले, महाप्रसाद विषय देले, और भातर चाउल और चाउल भात विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत किसी आम जाना पाइलु। मोर निजर गोटे छोट से अभिज्ञता मुझे कहबी, विशेष समय ने भी नहीं। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन महाप्रभु पुरी ठू माला भी आसिले। आसवा पर आम एठी इस्कन मंदिर रे प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति नेलु। तार किछि वर्ष पर आमे चाहलु जे तांकर रथयात्रा टी करने जा हो आमर एठी संस्कृति जो ट्रस्टी जो मैंने अच्छा सबू सोसाइटी को मिसई आम एठी रथयात्रा रो अभिज्ञता कलु। मोर एति अनुभूति अच्छी जे रथ बनवाईगा मु निजे भावे काली कौन कले बनी पार दिन कौन कले बनी पार मुझे करनी, लेकिन सबू से कालियार आशीर्वाद से ही आज्ञा दियंती। नेक्स्ट कौन करा तार पर स्टेप कौन करा सबू तांकरी आशीर्वाद रे सब किसी सुरक्षित हो सब किसी भल रही पार। ओके मो नेक्स्ट प्रोग्राम आमर डॉक्टर प्रकाश डे यूके रु ताको अनुरोध करी से किछ कह। जय श्री। प्रकाश ते अच्छंती बट कहीं रेस्पॉन्ड करूना। ओके नेक्स्ट आम अपेक्षा करवा जदि से लाइन के आसुँच
Sri Bhagneshwara Swai, South Cholerian, Washington. Go on. ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଗୁରୁବାବୁ। ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ। ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରଖୁ, ଆମେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଅଫ୍ କରୁଛି, ମୋର ରୂପବେକ ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କୋଉଠି କିଏ ଶୁଣିବ, କିଏ କହିବ, କିଏ କଣ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କୁହେ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରାଇଚୁଆଲ ହଉ, ଟ୍ରାଡିସନ ହଉ, ବହୁତ ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ ଚରମ ସୀମା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଥାଇକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ, ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେବା ରହିଲା, ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ ରାଇଚୁଆଲ, ଟ୍ରାଡିସନ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫଲୋ ହବ। ଯୋଉଠି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେ ସଂଜ୍ଞାର ମାତ୍ରା ବୁଝିବା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅଧିକା କହୁନି, ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you, Bhagneshwar Bhai. Our next program, Sri Sudhaksha Panda Tripathi, Kuwait. नमस्कार, जय जगन्नाथ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ खूब सारा ग्रीटिंग्स फ्रॉम कुवेत। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପିଚ୍ ଲେଖିଛି, but that is usually in English because I feel more expressive in English. So if that is okay with everyone. My respected good wishes to Dr. Shri Guru Prasad Mahapatra, members of Odia Associations of Malawi organizations, and also the organizers of SGCCWW and fellow devotees joining from across the globe. Jai Shri Jagan. It is a profound honor to be a part of the 59th online interactive webinar, Vichitramai Sri Jagannath. As I speak to you today from Kuwait, I'm reminded that Prabhu Sri Jagannath is truly the Lord of Universe. His grace knows no borders. And his Leela resonates just as strongly in the sands of Middle East as it goes down to the shores of Puri. The spirit of Sri Lord Jagannath in Kuwait is living far away from homeland and longing the Niladri, and the aroma of Mahaprasad is constant. However, the Odia community here in Kuwait has ensured that the distance is only physical, not spiritual. Our devotion has created a mini Odisha in the hearts of the desert. In Kuwait, we perform Jagannath Puja with deep reverence and care. Here is how we keep our traditions alive. Community congregations, we gather regularly, often in our community halls or within the premises of the Indian Embassy.
Also, these are sanctioned cultural events to perform the bhajan sandhyas. The air fills with the ghanta sangita and Jagannath Ashtakam. The rituals or our puja follows the 16-step worship. Despite being away from Puri, we ensure the deities are adorned with beautiful vastras, offered flowers, fruits, and the same sanctity which you find in the temples. The concept of satsang, since we do have a traditional public temple structure in Prabhu Jagannath here, our home becomes our temples, and we hold rotating satsangs where families come together to discuss the Vichitramai diverse mystical aspects of the Lord. Ensuring our younger generation understands the roots, celebrating the Vichitramai nature. The theme of today's webinar, Vichitramai Sri Jagannath, is particularly the reverent for those of us in diaspora. To us, the diversity of Jagannath is seen in however he unites the people. In Kuwait, our celebration is not just for the Odia people. They attract devotees from all over every part of India and also international friends. We believe in Jagannath's message to the universe and brotherhood, which is Vasudeva Kutumbakam. Here it is the symbol of Rath Yatra we celebrate through the cultural displays or the distribution of prasad among the community. We feel the Lord's presence is everywhere. As we listen to the wisdoms of Dr. Shri Guru Prasad Mahapatra today, let us reflect on how Lord's Vichitramai nature allows him to reside in our hearts. Of every devotee, whether they are in Malawi, in UK, in US, or in Kuwait. I extend my heartfelt gratitude to the Odia Association of Malawi and SJCCWW for providing this platform to connect and recharge our spiritual batteries. May Lord Sri Jagannath bless all of us with good health, peace, unwavering devotions. Jai Sri Jagannath. जय श्री जगन्नाथ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ଦେଇ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। जय श्री जगन्नाथ थैंक यू वेरी मच सुधाक्षा मैम नेक्स्ट प्रोग्राम डॉक्टर प्रकाश दे यूके जय श्री जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ लंडन रु नमस्कार एंड समस्त भक्तवृंद को एंड भाईना गुरु भाईना को बहुत बहुत प्रणाम। Sorry भाईना, I was just busy in another event, that's why I couldn't take your call. आमे लंडन रे the Jagannath Sri Jagannath Society has been really instrumental to delivery the Jagannath culture for last few years, doing the main event of chariot festival jota ki amro Rath Yatra is been now very very successful in UK and really attracting quite a lot of devotee all around in the UK. ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଆ ଭିତରେ ହେଇପାରୁଛି ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିମିଲାର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ କରି ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କର more or less connecting through Lord Jagannath is now possible in UK. And things are definitely spreading. The whole culture of Jagannath culture is spreading in UK more and more. We have got obviously, other than London, we have got another established temple in Bath City, which is now 5th year running successfully. And Chaturdha Murtinkara jo establishment has gone to many other cities in the UK. For example, in Manchester, in Edinburgh, in Coventry,
and more so recently, even choto town re bhi, like Milton Keynes, there is another Rath Yatra. In Aylesbury, joti mu rahuchi, ame ethi 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି Odia community are doing Rath Yatra. And we all know that Gajapati Maharaj jinkara kruparu ame tankara jo ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି କି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ ଦିନରେ ପାଳନ କରିବା କି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପାଳନ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ଏଇଠି ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ଇସ୍କନର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ପୁରୀ, we are also planning and hoping to do that. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁକେରୁ ନମସ୍କାର and congratulating this spiritual platform and hope to join in future and contribute. Bhagwan Bhaina, namaskar again. Thank you very much. Jai Sri Jagannath. Thank you very much, Dr. Prakash De. बहुत किछि आपण कहले भी आपण यूके रे several cities are also doing the Jagannath Rath Yatra. बहुत सुंदर। मोर नेक्स्ट प्रोग्राम श्री प्रियदर्शिनी सामल, जर्मनी। भाई से बोलते नाहांती ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ठीक है, डब करो, आगू चलो। Okay. The announcement of the next one online monthly event, Sri Sangram Kesari Patnaik, अनुरोध करी। जय श्री जगन्नाथ। समति अवसर जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो, जगन्नाथाय ते नमो, जगन्नाथाय। आज यही शुभ संध्या रे सारा विश्व जोग देथिबा हमर समस्त जगन्नाथ प्रेमी भाई भणी मानकु मु आउतरे प्रणाम करूचे। आज हमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ 59th 59तम वेबिनार चली शेष पर्यायर पहुंचला। हमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ जो प्रति मासरे जो स्पिरिचुअल वेबिनार करा जाउची, एई श्रृंखला रे आमे प्रति मासर शेष शनिवार की शेष रविवार रे आमे जे कोनोसी देशर ओडिया समाज किंबा जगन्नाथ मंदिर आउ इवन आम देश भितर भी जो जगन्नाथ मंदिर सब अच्छी आमर प्रभावित कहले आम समस्ते चेष्टा करुचु महाप्रभुंकर जो डोरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ डोरी रे आम समस्त की बांधी रखा चेष्टा करुचु। से हिसाब से आज आमर 59तम वेबिनार होता चली अलमोस्ट शेष पर्यायर। आमर आगामी मास मे मासरे आम ओरिओज माने आमर ओडिया समाज ऑस्ट्रेलिया ताकू होस्ट करिवो। तार डिटेल प्रोग्राम फाइनल हेले आम समस्त की जनइबू। आउ समस्त की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद संग्राम भाई। जय श्री जगन्नाथ। आमर नेक्स्ट प्रोग्राम द वोट ऑफ थैंक्स बाय श्रीमती स्वाति त्रिपाठी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। समस्तଙ୍କୁ श्रद्धारे प्रणाम। आज मोर दायित्व आपण समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद दबार। आपण समस्त माने आसीछंती, समस्तଙ୍କୁ समस्त एकाठी हेइछंती। मु सेतला कि आरंभ करबी डिवोटी मानकु जो माने समस्त चारा पृथ्वी रु एकाठी हेइछंती। आज से माने नथिले प्रोग्राम हेइ पार नथांता, हेइ थांता आमे सुनि थांता।
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଦବା କଥା, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ନିଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କହିବି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ କି ମାନେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡି ହବା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶୁଣିଛେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏତେ ସୁମଧୁର ଭାଷାରେ, ଏତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକିରି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଛୁଆଁ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କାରଣ ସେ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ବହୁତ ସରଳରେ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିସାଇଜଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାର ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଣୁ ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଭଣ୍ଡାର, ଜାଣିବା ବହୁତ କିଛି, ସେତିକି ସମୟ, ସେତିକି ଆଗ୍ରହ, ସେତିକି ନିଜ ଭିତରେ ସମୟ ଦେଲେ ନିଜକୁ ସେଟା ଜାଣି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗୁରୁ ବାବୁଙ୍କର ଭଳି ଏତେ eloquent and ଏତେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ତାଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମର ପ୍ରିୟର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ କି ମାଲୁଇ ଆପଣମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ରୀତି ନିୟମ ମାନିକି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ନେଇକିରି କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯୋଉ ୱେବିନାର ହବ ସେଥିରେ ବି ଆସିକିରି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ଶିଖିପାରିବା, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯୋଡି ହେଇ ରହିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି ମଧୁସ୍ମିତା ଆଉ ନାଁଟା କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ। ମଧୁସ୍ମିତା ତ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର, ଆଜି ବି ଚାପ ସମୟର ଚାପ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଷ୍ଟତମ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଠାକୁର ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବାବୁ, ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ରମେଶ ବାବୁ ଆଉ ହରପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବେଲେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଚାଲେ, ତା ଭିତରେ ଏଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କାମ କରି ଚାଲିବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି, ଯୋଡି ହେଇକିରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ସୋ ମଚ୍, ଭେରି ଡିୟରଲି। ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି। ବହୁତ ସର୍ଟ ନୋଟିସରେ ଏଥର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି। ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଲଣ୍ଡନରୁ, ତାପରେ ଆମର ସୁଦରକ୍ଷା
कुवेट रु विघ्नेश्वर बाबू अमेरिका रु आउ जन को मते फोन करथिली प्रियदर्शन सामल को से भी प्रॉमिस करथिले बहुत शॉर्ट नोटिस से माने जॉइन करचंती सेमानक अशेष अशेष धन्यवाद एई भली आपण बहुत माने बहुत हमको धन्यवाद। प्रदान करंतु समस्त को धन्यवाद रबा जनार बिया और नानी को धन्यवाद एई सबुटु बड़ डिफिकल्ट होजी धन्यवाद अर्पण सब डिफिकल्ट काले बड़े छाड़ी देबा का ना भूल कर देबा ए गोटे बड़ दायित्व आज्ञा नानी बहुत बढ़िया आज्ञा लिखैछंती सेटा मजे से एक्सेप्ट करछंती बहुत बहुत धन्यवाद नानी कौन भगवान दास भलो बहुत डॉक्टर आज्ञा संतोष हे चलचंती बढ़िया कथा ओवर टू यू अक्षय बाबू डबल भगवान बड़ भगवान छोट भगवान को पचारुचंती केमिति अछंती खाली हातटा बंद करदेले चालू आशीर्वाद ना थाउ भगवान ना सुस्मिता मैडम को टिके पद टे कहि दियंतु हाँ सी तो हमर कौन तांको केते ना राम रखले कम ताको हनुमान बोली मु ना देथिली हमर सदा बेले से टॉप रे रहे समस्त गाइड करे किए आसला किए न आसला सी हमको रियली हमर गोटे एसेट सी हमर सुस्मिता पर्दा पछे रही मध्य सदा बेले से फ्रंट रे थाए एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आज रो प्रोग्राम टा सक्सेस हेची मु धन्यवाद निश्चय देवी सुस्मिता को काहे मु निश्चय भूली जाइथिली कारण प्रति मास निश्चय हम संग्राम सुस्मिता बाबू को करंती संग्राम बाबू प्रति मास बिहाइंड द करंती स्क्रीन एथर मते गुरुदाय आज्ञा देथिले मु भूली जाइथिली से हठात लास्ट संडे मते फोन करी कहला सर आपण काई किछि कलेनी तुनी पड़ले बोली मु कोन करबी ना हमर काई आ ए मास प्रोग्राम किछि डिसाइड करना आंती बोली मु काई करबी तो से मते पड़े मने मगे देला सेइटु आरबला मोटे 6-7 दिन भीतर ए सब तापर अक्षय बाबू संगे कथा आली प्रताप बाबू संगे कथा आली ए समस्त जोड़ा जोड़ी करबाटा माने बहुत सह समय कहिछि पूरा थैंक्स गोस टू हमर सुस्मिता धन्यवाद सुस्मिता कीप इट अप अक्षय भाई की प्रताप भाई की स्पेशल थैंक्स बे गुरु बाबू को रिक्वेस्ट करबा हमर अक्षय बाबू गुरु बाबू को रिक्वेस्ट करंतु से हमर ये करिवे शांति पाठ करिवे वेरी मच शांति पाठ बाय गुरु प्रसाद महाप्रभु जय श्री हरि ओम सुति प्रजाभ्यो परिपालयन्तु न्यायेण मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशयो क्षभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ गुरुजी जय टिके श्री आम मन को जगन्नाथ ब्लेस करंतु आमे माने जो अछु गल्फ रे टिके आम मन को ब्लेस करंतु आमे माने इंडिया जीवा पिन